opposition leader Animesh Debbarma ni press meeting na ni bagi kabang ma channel lo no phaisok paijak tuma kok sano atau bo saimania ko ha nasijak au engkai besok jora au engkai tai kisa ni yaklo no phaisok painai engkai seng jotono saiman tongo tabu kabang ma sini tiprasarokni je social media o seng nugui tongo je tipra motha ni B team ngai thangka BJP ni B team ngai thangka tipra motha rok ne abo rok ntai kok banglai tongma rok ntai sa sano able saimenia engkai khaklai saman hnai abo sungai na tamo bomtei engkai khanawi to tongo kedalke সরকারগো দাথাংনা নাই তং কক চলি মানে তো চলি তং মানানি কখনি বখানাও ফিয়াবা সয়তামো কুবইতামো তাও সাইমানিয়া কাইসা চ্যানেল नि बिसिंति जों साइमानखा तिब्रा मथा बिजेपि नि बिटि मुङै सामंखायो हनै ओंखाय ताबुक बसकांगो सरकारो थानानि बो नाय दंगो हनै ओंखाय ताइ बिसि लेरग्लाक abo jorase saiman sinai jorase kok sanai phiaba sengto sarai ke saimania sengto political leader boya just khanamani amoni bagai ang kisa tini sakbai thang sini media ni kabang friends ro kisa malayan hanai phaisok paikya kabang ma channel long noi ko ready ingjak ko kabang ma channel bangla english hindi kok borok bebak channel ni no tongo sario ke no saiman thanai tamjani bo kogrok sanai sangna singjak tabung no phainai bo phaigyan ke no starting thanai tini ni je koktuma tamo kami amchani bororok bo haino belaino saimanani muchungjagui tongbayo baksa kabang borong no phone rok bo khlai tongo je tamo bomo hai kubui tamo eba tangbetang buskang ni samong betang rok tamo je tiprasarok ni je samong betang mannani asai tongmani abo ke bahayeng busa jorati mannai abo rolutei ni jotono belaino excited engjak phiaba soi koktuma tagbo kebo srai ke saimania phiaba koksil samong rok to khanawin tongo kasawin tongo sini kok borok media channel ni reporters rok bo phaisok paijak kabang reporters correspondent rok phaisok paijak kabang ma channel ni kabang ma social media kabang ma TV channel ni seng nasingjak angbo nasingjak kok khanana ni bagi naithok iko news channel ni nagar phone rok buduk rok senglajak kabang ma sini TMV bo microphone rok thik khlai tongo news ni koktoma thumnai rok kabang mano phaisok baijak norokno khana batrang kabang ma media channel ni already baksa mobile by khlainai rok thabai tongmaikha maximum no mobile by no khlaio tabok mo hai TV ni bagai camera rok kisa kom no tam bagai ke carrying rok khlaina ni kisa tabo mobile no
subida ba heleng pocketon dai tonman man bagwi jotono maximum mobile bai khlailayo nasinglajak sini LOP no botamo kok sapai no belaikeno tungplajak je kok tumano da sano natamo bobo belaikeno kok betang samung betang kabangma bo samung sawi tongmani yagulo bo bukuk su phunjakmani bobo khakla sana muchung khana hanai gai tabuk srai srai ke saimanna ni bagai ga thaisa thaini kok rok sungna hanai no tini phaika kabangma media channel lok bai baksa angbo kitsa naigrana malaigrana hanai thaisa thaini kok da sungai mano kubui bahai buskangni tal logono sung ketal khlai kuno kok tumang kaham rok da manno kok silchamung ba kubui dang no engke mokol bai to ba bukha bai to jotono baksa baksa musungui tongmaina saimanna ni musungui tongo engke phiya ba bukha mon sungma bai mokol bai nungma phanose jora jora wo abo tamana sinma rogo nungma hai thangjagai thangmano abon bagai kebano puito thangnani bo kokri kok kebano puito thangnani kokri tamne srai srai ka nungnani bagai geno sung statement eba ka memorandum eba ka ba official kuno je office ni ngai je ongkhormani graduated official ba je kono ma hairo ongkhor kangga simi je sung puito thangman nai ha ke kok bai ya sanai kok kreng rok belai khano bangkha kok kreng rok kogono thanglai haino asgana jaga o tonglai tongo aboni bagai kebano puito thanani ko gya phiya ba bangla ko kaisa tongo kisu rote kisu bote hamani musasuk kisasukle tongmano aboni bagai jora jora o mawan sulayo haise kisasuk da musasuk da tongoi tong hnei tamni bagai hingangke sara tipran borongno ano baksa baksa ani friends ro phone khaisengka tangai hingangke tini ang sanani ma musungo hingangke obongke important kok sungjotono saimano sini kok borok channel ni fuila kok borok channel achaikha sini kok tripura sungjotono saimano kok tripura channel no tripura sarok maximum no puito thango bisas khlaio phiya bongni channel ni bisingti sungjotono saiman tongo ajagani channel ni nokphang sini taku komol koloi boni ji tripura mothani yem khumulungo phiya ba bini channel ni bisingti no bini reporter no sai tongo tabuk tripura motha BJP ni biti mengai samung khai tongo bo judi no khu koroi phano kokno sakangke bo hoitoba mana khaija kamo eba mana khaija tausu jorati khaijangmani nugya tarmane no bisingo kisasuk tongna haisi bisingo kisasuk tongnai engke sung je saimanmani ba khanamani abono to sung to political leader bai jorito bo kriba sadron public ba sung abono srai srai ke saimania phiya ba bong bisingo tongui mano musasuk abono sung buskango belaikan saimana musungoi tongo tamni himba sung bo khoroksa tiprasa dofani hamkrai ungthung abono nayo satung abono nayo hadinga sung tai srapsani bisingono kisasuk koktoma kaham eba tamo sungtini khanaiman sungtini nainai khanalainai kisa angni jibo sakbai thangbo khananai jora mangke kok thesteni bo sangnai sini sar LOP no hai hino phailajak phaina nai dongo botabuno phaya na khaklayo phaina kasoka jotono ready nasing laijak kuno tamo topics no tui sano saidaman kemno kuno sayana just only for fresh meat aw sini reporters স্বাভাবিক abono karon LOP opposition leader ni thini to kabang mano salburum no kabang mano government ni against to kabang mano kok bini thini no asa naharjak jotono tamo kabang mak phai complain ranai ro okay iko stand tei baksa kok banglai to stand pero lai tei ro
Sun kabangma MLA rok ni thani bo kok rok khanaka keba borok tabu bo kebo gosia ko sorkaro thangano ba sorkarni ngai samung tangai tongo ni kebo gosine lekre keba public rok tam ne wan sok abale saimania iko tai khoroksa asukjak bini channel katal tamjane abale saimia bo khoroksa agi kok tripura ni no reporter rok tongmani jotone siniwa haping tv da ngamo ha tau se ngau ni ke jotone saimano jotone saimano kebo mane tabuk kebo je borok ko tongo je borok kok saya bono borok hampo bukuk muthubui tongnai rok borok borok kaham tamni himba kok bukuk ti kok sakang kangke kaisa kuisu kok thai mistake ngai thango ajoro kangke na trul khaijago sababik abo kok satini kok kepleni thango jora jora o hingke waisu isu sing samung khaiti tino ba wansugui kok sai tong tino te kaisa jaga o bosong wansuk jak tei ngai thango ajora no sini kok rok keplewui thango ke kem no na sige asumsa buskango mungsa sepan nuiri ka ayang phasingo sini baka thangpayo abani bagai jora jora o kok rok keplei thango wansung marok abo norok bongna khaklayo gaboni bagai je borok kok sai tongnai bono borok kahampo nasing laijak belai kheno time to sugui no tongkha 3ta o ni samani kia batabuk 3ta 25 minutes sangi tongkha khaklayot ta 4 minute then yak lole sok payan hne baksa baksa sawo tiprasa kok simi eglai kok banglayo nei omo kok banglai mani eba kok eglai mani kok ya na sawi rekha kok thai khlai rekha nukjagai rekha kangke to abono to salaina nangnai karon sing jotono saimano sini sini bosongni ganao tong tongnai rok borok belai kheno somolosona atmo somolosona khlayo phiaba sing sini je saya khai tongkha ba saya kok saka abono sing seng saisung ani chalia ni gosi na hana nang phiaba sini borok gosia jeske mano ani je ang je bukuk tui je ani kok kogo kok no soing na nangnai abono soi ang kem ni kesenia ama ke wansu go sini borok aboni bagai no sing tabusu joroti thansa bungui mania ge kok banglayo kabangma Facebook YouTube rogo haino ulta palta kunu phanu mungsa share comment khaitung aboni bagai intellectual borok Facebook YouTube rok nas nailia ta bukas khlailia abon bagai ang serai sikli tong nai rok ulta palta bujia rok haino comment simi khai mungsa gre rangsane ta hute buksong je borok soi hano hamjangnai eba dofana hamjangnai dofani bunga wansuk tongnai borok no omo hai political ni je jora o jora o wansukmung wansungna nangnai aro sudo political party khayu ni party no janje ja party no hamjagai chajagai simi kok sai tongmani abo bai ingya norok ni jaga o norok hamjangna no abo to jotono janje ja borong no to hamjangnai no abo sana se ko gya he diba na hingkai haifano sing as a borok hisabe
borok hisabe borok bai borok no hamsak lainani nango chuba lainani nango abo to belai kheno kubui kok aboni bagai no norok borok sung jotono sini ha dofani bagai kubui kogo kubui samungo agui ma phailai biskango ma phainai ukulogo tongoi kok simi sawi walairi tonma bai abo chaya aboni bagai kebo be walainani bo kogya kebo no jolinani bo kogya joto jaga judino sajagya ba chaya saka ba chaya khlaikya kanke bono bini bagai tamo khlaiman salainani nangnai ang sak bai thang samung hamya khlaikyanke ang salia nima gosinai biskango next to jate tai ama hai samung khayawui ama hai roke sesung thansang laimanai khorchate khorchano jori lai nasle lai koksimi silsalai tongma bai tongya kai baksa political fight anan bage political money power karon oro bosung jotono saimano media ni bokaisa tamhanai media politics tongo ang agi kaham ke saimia tabo teruk saimankha belai kheno boyongkor media politics sini tiprahasteo agi sang international no sang saimano je jara puri tongnai journalist puri tongnai boro joton saimano aboni boy kaisa law constitution sudi sitongo khiabasin tiprahasteni bororok asuk saimine phano kintu tabuk je nugui naimani teruk jotono kaisa jagao involve tongai tongo political by kaisa indirectly babe jotono baksa maximum ama hai ngai tongo khiaba je journalist eba kheba media channel ni je daitto tongmani a daitto no fulfill ke bo tabuk claim ya kaisa bukhak phasing no dabo guirok ba omahero ken nukjagai tongota kok salaimani angke omorong no tui kabangma awareness ro khlainani dorkar tongo ni bo salaikya phia ba sajagya khlaijagya tabuk suk joratui karon maximum baksa borok kaisa omahai media rongno bo kaisa tabuk agi ke to media ni je samung abongka social worker ni samung hai ni wansuk jago phiaba tabuk je food pillar ni hinpano je borok ni mokolnu gyang tongmani jaro mokolnu grana ni kubui kok no saiman rana ni bagi je media achai uni saiman pano je ethics tongphano abo ethics no pogui tabuk je bak maximum borok no মানে media politics habai thamaikya ama haikya ani mokolo khonuk jagai tongo ke norok public roba bahai han saimania norok bahai nukna baksa borok bahai bom dike onek সময় sing netar onek khuktibo khanao 200 টাকা 500 টাকা bai pajak tongmani kabang mari reporter rok logi tui leader rok ni logi tui guru gei tongmani arang pusani bagai ke actually ke kubui hiong ke omo haya phia batabo omono mo kaisa business hai ke samnani nai tong ma hai jagai tongo aboni bagai no mane dofarok kaham khai soi kok to mano jora o mania rok ngai thang kabangma kok salai kang ke abo kok sajagya ama hairok bong ni mano tangai abun bagai no maximum sini sikrung sinai rok sini je rengkreng rok sini tiprasarok intellectual rok tabo kok se salia boba ngai thangbai kya tangai kangke belai kheno ore pore nanai jak sini sikli rong ni bisingo bo sini leadership rong ni bisingo bo political party obo kono jaga o phano kathalai mungkri joto jaga no khoroksa kebeng layo kaisa party phano kaisa party ni bisingo phano kebeng laijak kokbang laijak jotono bhaike samne se sabo tebo kotor ngaiman pus kotor naiman bhaike boma haike rangsa laiman ama hai mamang no kubui kongno sagangke nasile ne was walai ne bus bulai ne tis thilai ne ama hai obostha ke bhaike o ha dofa bhaike tamung nai abon bagai politics tongya uibo politics ni fataro tongnai rok intellectual borok jefuru buskang agui phasak jorate o ha dofa yoglak sudo political khaimam bai simi o ha do khoyak yoglak tamni hemba political khainai rok borok ni jini party ni kaham khainan bangeno bisi ma chaito go ma wanchu go abo poroni samu abo sung jotono nugui botongo puila phaipuru ke kabang mano kotor kok salayo khiaba olo ngangkeno a kok rok kamaui pai thango
जतन बासा लाइका फाइनानि का सुका ताबो न फाइसिने फाइनानि तो जरा सलाई दंखा फियाबा ताबो सकबाय आंनि दंखा ताबो फाइगेंगन बरे दिङै थानाय फाइसिना दांखा फाइनानि दङ सकबाय क्या सिने लुफि फाइ सकबाय क्या के শুধু অন করে দেই একটু আইতাছে আমিও অন করে দেই শুধু অন করে দাও এই বিশুদ্ধ সর আমিও মাইকটা অন করে দেই দেখা করে দিয়া দেখা করছে আরে পুরো আও ভাই সবাই কা সিনে লুপি তাও নুগনাই দিন কক্তিসং না না এটা হ্যাঁ হইবো তো যথেষ্ট আমি তো লাইভ আর লাগতো না হয়েছে মুখে কোনটা করতেছে আমরা শুটিংটা দেখতেছি এই Belaino excited nungjak kok khanana ni bagwi kubla kapla nu bangbai kha jotono camera ati sanai rok ready tabu khana lainai so ready borok kabang ma abang bagi basalaina sudi jaga kiri ama himang layo ikut itu tuh lagi putar ro Indrani reporter rok camera rok tekse thik lai tongo tabu chengi malaya ko chengnai tamung ni bisingo no sini LP already no phaisho pajak sana bagi press pinto শুরু করি এখন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকের প্রেস মিটের মধ্যে আই উইল নট ডিসকাস সো মাচ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা সরকারের বিরুদ্ধে এবং জনগণের সাথে আমাদের বলতে হবে। লাস্ট ফিউ ডেজ আমরা লক্ষ্য করতে পারছি
দেয়ার আর সো মেনি ইস্যুস যেখানে সরকার সম্পূর্ণভাবে নীরব। প্রথম যে বক্তব্য, যে পয়েন্টটা নিয়ে আমি করব, সেটা হচ্ছে রাজ্যে শিক্ষিত বেকার যারা পরীক্ষা দিয়েছে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অফ ত্রিপুরার মাধ্যমে 2022 সালের 29 ডিসেম্বর ট্যাট 2 এবং 30 ডিসেম্বর ট্যাট 1 এর পরীক্ষা হয়। and the result of these examinations এটা 17 তারিখ জুন 2023 এরা ডিক্লেয়ার করেছে। ট্যাট 1 এবং ট্যাট 2 এই পরীক্ষার্থীরা যখন রেজাল্টটা পেয়েছে, কতজন সিলেক্টেড এবং কোয়ালিফাইড করেছে এটা একটা তথ্য আমি দিচ্ছি। ট্যাট 2 165 পরীক্ষার্থীরা they have qualified the exam. ট্যাট 1 এ 194 জন পরীক্ষার্থী কোয়ালিফাইড এবং they have been certified by TRBT. একইভাবে এসটিজিটির পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা দিয়েছে 11 তারিখ সেপ্টেম্বর 2022। আমাকে বলতে হচ্ছে দিস ইজ মাই থার্ড টাইম আই এম রিমাইন্ডিং দি গভর্নমেন্ট যে 1 বছর 2 মাস পেরিয়ে গেছে, সরকার এখনো এসটিজিটি পরীক্ষার রেজাল্ট বের করতে পারেনি। দে হ্যাভ নট কাম আউট উইথ দি রেজাল্ট। এবং আমি আগেও বলেছিলাম, বিধানসভায় একটা প্রশ্ন এনেছি এই ব্যাপার নিয়ে। আরটিআই এর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে রাজ্যে এসটিজিটি বেকারদের জন্য 5304টে পোস্ট এখনো ভ্যাকেন্ট আছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আমার এক প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছেন যে মাত্র 1239টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই সরকারটা কিভাবে চলছে? ছাত্রছাত্রীরা, বেকার যুবক যুবতীরা যখন আরটিআই এর মাধ্যমে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেছে, তখন বলছে 5304টে পোস্ট। আর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তব্য করছেন লিখিতভাবে, আই ক্যান গিভ ইউ দ্যাট আনসার। এটা আমি গল্প তৈরি করে বলছি না, এটা আমি দিতে পারি। 1239টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছেন বিধানসভায়। আপনারা দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে টিচারের অভাব, ছাত্রছাত্রীরা, এটা আমার কথা না, ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। টিচারের অভাবে বলছে আমাদের স্কুলে টিচার দিয়ে দাও। এবং হাজার হাজার বেকার যুবক যুবতীরা এরা পরীক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু তাদের পরীক্ষার ফল আজ পর্যন্ত সরকার প্রকাশ করছে না, এটাও বলছে আপনার। একটা স্কুলে আমি দেখেছি, সোনামুড়ার কোন একটা স্কুলে ছাত্ররাই ওই স্কুলে জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছে। জাস্ট থিঙ্ক দিস সিচুয়েশন। সরকার বলছে শিক্ষায় আমরা অনেক এগিয়ে গেছি, নর্থ ইস্টের মধ্যে, সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা মানে এডুকেশন হাব হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রীরা বলে থাকেন, অনেক নেতা নেত্রীরা বলে থাকেন। কিন্তু আদৌ কি হচ্ছে? যে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। সরকার কেন নীরব? আই এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, আমি সরকারের কাছে জানতে চাইব, লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে এই তথ্য আমরা জানতে চাইব সরকার থেকে, কেন সরকার রিক্রুটমেন্ট করছেন? ইজি there is no job, there is no vacancy. প্রতি বছর রিটায়ারমেন্টে শত শত শিক্ষক শিক্ষিকারা রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে। ওই শূন্য পদগুলো কেন সরকার রিক্রুট করছে? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। লেট দি গভর্নমেন্ট কাম আউট। সরকারকে বলতে হবে, কারণ দিস ইজ নট মাই কোয়েশ্চেন। আই এম বিং অ্যাপ্রোচড বাই দি আনএমপ্লয়েড ইউথ। আজকেও এসছে, গতকালও এসছে।
এবং বলছে যে আমাদের হয়ে কথা বলুন, প্লিজ স্পিক টু দি গভর্নমেন্ট। এবং আরেকটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, এই বেকার যুবক যুবতীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উনার সাথে দেখা করতে গেছে, দেখা করতে দেয়নি। And I am telling, এটা লজ্জার কথা, I am the leader of opposition. গত 3-4 দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ওনার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমি ফোন করেছি। 5 দিন পেরিয়ে গেছে, টিল ডেট দে হ্যাভ নট কাম ব্যাক টু। তো বিরোধী দলনেতার এই অবস্থা, তো সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে? ইউ টেল। আমি যদি নাম দিয়ে বলি, কমল মল্লিক ইজ ডেফিনেটলি স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ অনারেবল চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক শাহ। কমলকে আমি দুইবার নিজে ফোন করেছি, বলছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশ্রাম নিচ্ছেন, বিশ্রাম শেষে আপনাকে কথা বলে। দেয়ার আফটার when I called him up, উনি একটা মিটিং এ বেরিয়েছেন, মিটিং এর পরে কথা হবে। পরবর্তী সময় যখন ফোন করলাম, কমল ডিড নট পিক আপ মাই ফোন। লজ্জায় আমি আমার পিএস কে বললাম যে পিএস সাহেব আপনি ফোন করুন, আমার পিএস এর নম্বরটা। দিস ইজ দি সিচুয়েশন ইন দি স্টেট। বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি তো দূরের কথা, মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাথে কথাও বলছে, আমার সাথে কথা বলছে। বলতে হবে, বলার একটা স্পেস থাকতে হবে। লেট দি পিপল অফ দি স্টেট নো অ্যাবাউট ইট। দ্বিতীয়ত, এইখানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কতটা চাকরি দিতে পারে, I have collected from all my sources, রাজ্য সরকার যদি চেষ্টা করে 50,000 চাকরি দিতে পারে, মিনিমাম 50,000 মোর চাকরি ত্রিপুরাই দিতে পারে। Why they are not doing? কেন দিচ্ছে না? আমি যেমন জানি না, রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা জানে। Let the government come and give their statement. আমরা জানতে চাইব সরকারের থেকে কেন তারা রিক্রুটমেন্ট করছে। এই কয়েকদিন আমি অনেক জায়গায় ঘুরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিডিওদের সাথে, এসডিএমদের সাথে, ডিএমদের সাথে, ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে করে আমরা গ্রামে বেরিয়ে দেখেছি হোয়াট ইজ দি প্রবলেম উইথ দি পিপল। প্রথম যে প্রবলেমটা হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। রাজ্য সরকার বোর্ড লাগিয়ে বলছে যে 2022 সালের মধ্যেই নাকি তারা, 22 সাল তো চলে গেছে, প্রতিটি ঘরে জলের ব্যবস্থা করে দেবে। কোথায় হয়েছে? 2023টাও চলে যাবে। বলছে পানীয় জল সরবরাহে রাজ্য সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, প্রথম, আমি জানি না কোন স্থানে আছে, বলছে যে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। But the fact is, no proper power connection. মিনি ডিপ টিউবওয়েল তৈরি করে দিচ্ছে, পাওয়ার কানেকশন নেই, টাকা খরচ হচ্ছে, এগুলো জল সরবরাহ করতে পারছে না। তারপর আয়রন রিমুভাল প্লান্ট নেই সেখানে। অসংখ্য প্রবলেম মানুষের। বলছে যে পেট ব্যথা হচ্ছে, কিডনির প্রবলেম হচ্ছে আয়রনের জল খেয়ে, গোল ব্লেডার স্টোন হচ্ছে। আমি জানি, আই এম নট এ ডক্টর, আমাকে যদি সরকার চ্যালেঞ্জ করে বলে আপনি কি একজন ডাক্তার যে আপনি কি করে বলছেন যে আয়রন যুক্ত জল খেয়ে মানুষের গোল ব্লেডার স্টোন হচ্ছে, আই এম টেলিং আই এম নট এ ডক্টর। এটা মানুষের বক্তব্য। গতকাল 2টা ভিলেজ কমিটিতে গিয়ে যা যা শুনেছি তাদের থেকে, বলছে আমাদের এই গ্রামে অসংখ্য মানুষের কিডনি স্টোন হয়েছে। কারণটা কি? বলছে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই যে আয়রন যুক্ত জল পান করার ফলে আমাদের এটা হচ্ছে। মেইনটেনেন্স নেই, পাইপ ফেটে গেছে, মানে 5 বছর 6 বছর ধরে যা হয়েছে। নাও পিপল আর হ্যাভিং প্রবলেম উইথ দি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। রাজ্য সরকারের কাছে ফ্রম অল অপোজিশন আমি এই দাবি জানাবো, লেট দি ডাব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট, কালকেও আমি যাব, ওয়াইএসডিএন কে বলেছি কালকেও যাব, বেরিয়ে দেখবো। I am not sitting here in Agartala and telling this. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বিভিন্ন ক্লাবে বেরিয়ে যেভাবে ক্লাব সম্পর্কে ওনার অভিজ্ঞতা হয়েছে,
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে আমাদেরও একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে মানুষ কোন জায়গায় আছে। ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, স্নানের জলের কথা আমি বলছি না, পানীয় জল, এই পানীয় জলের সংকটে মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভুগছে এবং সরকার সেখানে কিছু করছে। এটা আমার দাবি থাকবে যে সরকার এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করে। আর একটা বিষয় দেখেছি যে শত শত মানুষ আসছে বলছে যে আগেকার কথাই তারা বলছে যে বিপিএল কার্ডের একটা কোটা, সেখানে যে ওল্ড এজ পেনশনের ক্ষেত্রে ব্লকগুলো নির্দিষ্ট একটা কোটা করে দিত যে এই বছর 300টা বা 400 ভিডো পেনশন হবে, ডিসএবিলিটি পেনশন হবে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় 400টা ঘর হবে। বিডিও সাহেবরা আমাকে বলছেন জনগণের সামনে বসে যে এইবার আমরা সেই ধরনের কোনো কোটাই পাই না। What the government is doing? গভর্নমেন্টে কি করছে? আমি খোয়াইয়ের একজন ডিসেবল ছেলে এসে বলছে যে আমাকে বলছে আগরতলায় যাওয়ার জন্য, ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আসারামবাড়ির একটা ছেলে আগরতলায় এসে তাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। আমি কারণ জানতে চেষ্টা করলাম কেন, বলছে ডিসেবিলিটি ডিটেকশনের জন্য একটা বোর্ড ডিডিআস, এই যে সার্টিফিকেট যারা দেয় এরা আগরতলায় এদের একটা অফিস আছে, খোয়াই কোনো এদের অফিস। তো এইভাবে কি আগরতলায় বসে সারা খোয়াই মহকুমা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা সহ সদর এলাকার সমস্ত ডিসেবল ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট এরা প্রদান করবে? এটা সম্ভব হবে? রাজ্যের লোক সংখ্যা কোনো এক সময় 20 লক্ষ ছিল, আজকের রাজ্যের লোক সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? সো দিস ইজ দি সিচুয়েশন উইথ দি গভর্নমেন্ট। এবং মানুষ কিন্তু হাহাকার, ভিডিওরা এসডিএমরাও বলছেন যে আমাদের করার কিছু নেই, এই ব্যাপারে আপনারা কিছু কথা বলুন। And I am bringing to the notice of the government, honorable CM, উনি মিটিং করছেন ঠিকই, ছবি দিয়ে প্রচার করছে, প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে প্রচার করছে, বাট কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আই এম টেলিং দি ডেভেলপমেন্ট, ওনারা বলছেন এটা পোস্টার এবং কাগজেই হচ্ছে, রাজ্যের টাকা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। অনেক কন্ট্রাক্টের কাজ কারা করছে? বাইরের মানুষ এসে করছে এবং এই রাজ্যের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট কি বলবে? গভর্নমেন্ট বলছে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে পোস্টারে। কত ঋণ নিয়েছে গভর্নমেন্ট আপনারাও জানেন, আপনারা সাংবাদিক, ইউ নো যে এই 6 বছরে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে, ইট হ্যাজ ইনক্রিজড। আমি বলবো না যে বামফ্রন্ট সরকার খুব ভালো কাজ করে গেছে, কিন্তু বামফ্রন্ট যা ঋণ নিয়েছে এই ঋণটা 6 বছরে বিজেপি আইপিএফটির সরকার দ্বিগুণ পরিমাণ ঋণ নিয়েছে। আই এম শিওর মোস্ট অফ দি পিপল দে ডোন্ট ডু দ্যাট। তারপরেও শুধু পোস্টারেই হচ্ছে এই উন্নয়ন, মানে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সেই উন্নয়ন আপনারা দেখবেন না। প্লিজ কাম উইথ মি, আমি কালকেও যাব। কাম এন্ড সি দি রিয়েল পিকচার। তারপর দেখুন এই যে ঘরের যে ব্যাপার, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের যে সার্ভেটা হয়েছে এটা 2018 সালে করেছে। তো আজকে আমরা কোথায় আছি? 2023, ইট ইজ অলমোস্ট ওভার। সরকার আর কোনো সার্ভে করে নাই। ইট মিনস হোয়াট? 2018-র পর যে ঘরগুলো এসছে তারপর আর নতুন কোনো ঘরের ব্যবস্থা হয়নি ত্রিপুরা। অনেক মহিলা, অনেক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, অনেক বিধবা মহিলা, তারা ঘর নেই বলে বৃষ্টির দিনে কি অসহায় অবস্থায় তারা দিন যাপন করছে, এটা সরকার বাহাদুরদের চোখে এটা পড়ছে। And I am demanding to the honorable CM of Tripura, আপনি আপনার অফিস রুম থেকে বেরিয়ে আপনি মহকুমায় যান, সেখানে একটা ইন্টারেকশন করুন। আগরতলায় বসে জনদরবার করে কোনো লাভ নেই।
জনতার দরবার হওয়া উচিত গ্রামগঞ্জে গিয়ে, লেট পিপল স্পিক ফ্রম দেয়ার মাইন্ড, ফ্রম দেয়ার হার্ট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে MGN রেগা ছিল, নাও ইট ইজ নট MGN রেগা, এটা হচ্ছে MGN রেগস, REGS, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম। আগে ছিল এটা অ্যাক্ট থেকে স্কিম করেছে। আমি বিস্তারিত তথ্য নিয়েছি বিডিউদের থেকে, SDM দের থেকে। এই যে পুজো গেল, দুর্গা পূজা, আগে কি ছিল ত্রিপুরায়? দুর্গা পূজার সময় মিনিমাম একজন কার্ড হোল্ডারকে 10 দিন থেকে 15 দিনের কাজের সংস্থান করে দেওয়া। And this time we have seen not even 5 days, মানে বাংলায় কি বলে এটাকে, শ্রম দিবস, ম্যান্ডেট যাকে বলি। তো আমি সরকারি একটা অর্ডারে দেখেছি যে 10 থেকে 15 দিন ম্যান্ডেট দুর্গা পূজার সময় দেওয়া হয়। ইন দি ইয়ার 2015-16, ইন দি ইয়ার 2016-17, ওই অর্ডারের কথা বলছি। এইবার there is no order even for 5টা শ্রম দিবসের কাজ দেয় নাই তারা। and not only that, যাই কাজ করিয়েছে, আমি প্রেস মিটে গত 8 অক্টোবর একটা প্রেস মিটে আমি বলেছি যে রাগার কাজ দ্বিগুণ করে দিই পুজোর সময়। যাই কাজ দিয়েছে they have not paid, পেমেন্টটা হয়নি। তাহলে মানুষকে শুধু খাটিয়েছে, পয়সা দেয় না। দুর্গা পূজায়, লক্ষ্মী পূজা চলে গেছে, কালী পূজা আসছে, এখনো কিন্তু পেমেন্ট হয়নি। একজন বিডিও সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এই ব্লকে কবে আপনি শেষ টাকাটা পেয়েছেন? বলছে যে 29 সেপ্টেম্বরের পর আমার এখানে কার্ড হোল্ডাররা আর টাকা পায়। দিস ইজ দি স্টেটমেন্ট ফ্রম ওয়ান ভিডিও। গতকাল আরো একজন ভিডিও সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার এই ব্লক এলাকায় কবে শেষ নাগাদ এই পেমেন্ট পেয়েছে মানুষ? বলছে স্যার এটা সেপ্টেম্বর মাসেই যা হয়েছে, 5 তারিখ অক্টোবরের পর নো ওয়ান গট এনি পেমেন্ট। তাহলে দেশ আগে বাড় রাহা হ্যায়, দেশ নাকি বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দেশে পরিণত হচ্ছে। তো ত্রিপুরাও তো শক্তিশালী হবে, ত্রিপুরা তো দেশের বাইরে না, কেন দেওয়া হচ্ছে না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানেন, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারটা কেন আসছে? হি ইজ নট অনলি CM, হি ইজ দি মিনিস্টার ফর 35 ডিপার্টমেন্টস, 34 to 35 ডিপার্টমেন্টস উনার কাছে। ইফ হি ইজ অনলি CM, ইটস ফাইন। উনি রুরাল ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রী, শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী, হোম মিনিস্টার, PWD, মানে রাজ্যের প্রায় সমস্ত দপ্তর একজন ব্যক্তির কাছে, যার নাম মুখ্যমন্ত্রী। তো ওনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তো আই ডোন্ট নো হোয়াই হি ইজ কোয়াইট এন্ড হোয়াই হি ইজ নট টেকিং আপ দি ম্যাটার। গরিব মানুষ যে আমাদের কাছে বলছে আমরা টাকা পাচ্ছি, হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস? দি স্টেট গভর্নমেন্ট, দি CM, মুখ্যমন্ত্রী দায়ী তার জন্য। যারা শ্রমিক অংশের মানুষ, যারা রেগা শ্রমিক, ওনারা নাও জানতে পারে। But the man who's responsible is honorable CM. উনি যদি চাইতেন এটা উনি করতে পারতেন। He did not do that. আরো একটা হাস্যকর কথা বলি, there was some declaration by ভারতীয় জনতা পার্টি, ওনাদের ইলেকশনের ম্যানিফেস্টোতে 2018 সালে ওনারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, প্রতিশ্রুতি না, প্রতিজ্ঞা। मैं कसम खाता हूं, এটাই তো প্রতিজ্ঞা। कसम খা কে বলা, তখন তো সুনীল দেওদবজি ছিলেন। প্রতিশ্রুতি একটা জিনিস, প্রতিজ্ঞা আর একটা জিনিস। मैं कसम खा के बोलता हूं, 100টা ট্রাইবাল ভিলেজকে নাকি এরা মডেল ভিলেজ করবে। আমারও কিন্তু ভালো লেগেছে, তো এটা সাংঘাতিক। মডেল ভিলেজ মানে যে জিনিসটাকে দেখে দেশের মানুষ শিখবে। গতকাল একটা রিভিউতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে পূর্ব তকচায়া
তুলাশিকর আরডি ব্লকের অন্তর্গত ওই ভিলেজ কমিটিটাও মডেল ভিলেজ। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে সাধারণ ভিলেজকে অসাধারণ অথবা মডেল ভিলেজ করার জন্য আপনারা কত টাকা পেয়েছেন? বলছে 7.5 লক্ষ টাকার মতো আমরা পেয়েছি। আমি তখন বললাম এই টাকা দিয়ে কি করলেন? একদম স্পষ্ট ভাষায় বিডিও সাহেব ছিলেন, অন্যান্য আধিকারিকরাও ছিলেন। বলছে আমরা যাই লেট্রিন ঘর রিপেয়ারিং করার করেছি। তখন আমি বললাম পাশেই পঞ্চায়েত অফিস মানে ভিলেজ কমিটির অফিস, আমি বললাম আমি ওয়াশরুমটা ইউজ করবো, এখানে কি আপনারা কিছু করেছেন? বলছে হ্যাঁ এখানেও রিপেয়ারিংটা হয়েছে। দুর্গন্ধে আমি বমি করেছি সেখানে। আমি বললাম আমি করবো না, আমি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে যেখানে ওয়াশরুমে যা হয় আমি এটা সেরে নেব, এখানে করব। তো এই যে ব্যবস্থা বলছে আমরা মডেল ভিলেজ করব, তো মডেল ভিলেজের 7 লক্ষ টাকা, এটাও তাহলে 9-6 হয়েছে। এভাবে মডেল ভিলেজ হবে? Let people know and let people get united against the government. এইভাবে সরকার চলে না। আমাকে আপনি বলবেন যে আপনাকে সোনার হার উপহার দেব, আর ওই রুল গোল্ড বলে বাজারে একটা বিক্রি হয়, সোনার মতো প্রলেপ করে আমাকে পরাবেন, এটা হবে? এটা হবে না। People will come out. Let the people know. 7.5 লক্ষ টাকায়, আর বলছি কত, বলছে যে 65টা ভিলেজ কমিটির জন্য 5 crore, মডেল ভিলেজের জন্য সারা ত্রিপুরায় এরা বরাদ্দ করেছে। Only 5 crores. Only 5 crores. এটা দিয়ে 65টা ভিলেজ কমিটিকে মডেল ভিলেজ করে। এখন টিপ্রাসারা ভাবছে আমাদের বোকা বানাতে চায়, আর হবে না। Let me talk about the health care. পত্রিকায় অনেক জায়গায় যখন পত্রিকা খুলি পড়ি, আমি জানি না আমি কি করব, মায়া লাগে মানুষের জন্য। আমাদের তো একটা পরিচয় আছে, আমরা এমএলএ, কেউ বিরোধী দলনেতা, কেউ মন্ত্রী, কেউ এক্স এমএলএ, আমাদের পরিচয় আছে। আমাদের রাজধানী শহরের জিবি হাসপাতাল, পরিচয়বিহীন কোন লোক যদি সেখানে যায়, রুগী সেখানে যদি পড়েও থাকে 3-4 দিন ধরে, তার চিকিৎসা হয়, কমপ্লেইন কোথায় করবে? কমপ্লেইন করার কোনো জায়গা আছে? আই ডোন্ট সি এনি কমপ্লেইন সেন্টার। ডাক্তার যদি সেখানে নাও আসে, কোনো কাউন্টারে কোনো ব্যক্তিকে বলার কোনো স্কোপ নেই। আমি যদি বিরোধী দলনেতা, আমি ফোন করি, ওকে দে অ্যাটেন্ড 1 or 2 কেসেস, কিন্তু এটা কি আমার কাজ যে শত শত রুগী সেখানে পড়ে থাকবে আর আমি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে ফোন করে বলবো যে ওই চৈত্রমণি দেববর্মা ব্যাড নম্বর অমুকটাতে 3 দিন ধরে পড়ে আছে, আপনি কিছু ব্যবস্থা করুন? কোন জায়গায় গেছে? এবং পত্রিকা খুললেই দেখি এক্সপায়ার্ড মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। আর হাসপাতালগুলিতে আর ওষুধ কিনতে হবে, এটা ঠিক আছে, তুলা মানে কটন, নিডল সবকিছু কিনতে হচ্ছে। তো রাজ্য সরকারের ভূমিকাটা কোথায়? Where is your role? কোনো রোল নেই, সরকার কিছু বলছে না, মানুষ বলছে। পত্রিকা, ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুদের, আপনারা লিখছেন, যেখানে আমরা যেতে পারছি না আপনারাও সংগ্রহ করে বলছেন যে এক্সপায়ার্ড মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে। Who's looking after of the department? Again CM. উনি নিজেও একজন ডক্টর, he knows what is the impact of expired medicine. শুধু তা না, আরো একটা জায়গায় আসছে। আপনারা জানেন যে আরো আগামী 2 বছরের জন্য রাজ্য সরকার ওষুধের একটা ভান্ডার স্টক করবে। তো 2 বছরের জন্য টেন্ডার হয়েছে। যারা টেন্ডার পেয়েছে, যে পার্টি টেন্ডার পেয়েছে, আপনার নাম জানেন? নাম হচ্ছে বর্ধমান ফার্মা। এবং এই বর্ধমান ফার্মার নামটা ডক্টর অশোক সিনহা, যিনি আজকে বিজেপির একজন নেতা, ডক্টর অশোক সিনহা ইজ অলসো প্ল্যানিং বোর্ডের
রাজ্যের প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। এই পদটা কিন্তু ক্যাবিনেট মিনিস্টার র্যাঙ্কে, দায়িত্ববান একটা পোস্টে উনি রয়েছেন। উনি সিপিএম এর আমলে, বামের আমলে, এই বর্ধমান ফার্মা যখন মেডিসিন সাপ্লাইটা দেয় ত্রিপুরায়, তখন কি হয়েছে? দেখেছে যে কোয়ালিটি মেডিসিন তারা দিচ্ছে না এবং তাদের সঠিক ডকুমেন্ট ছিল না, এবং মেডিসিনের কোয়ালিটি ভালো না থাকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সেই কেস গেছে বর্ধমান ফার্মার বিরুদ্ধে। এবং নট অনলি দ্যাট, গত 2022 সালে এই বিজেপি আইপিএফটি সরকার বর্ধমান ফার্মার বিরুদ্ধে সিবিআই কে এই কেসটা দিয়েছে যে আপনারা তদন্ত করুন। বাট আশ্চর্যের বিষয় হলো এই 2 বছরের জন্য, আগামী 2 বছরের জন্য যে মেডিসিনটা কিনবে এই বর্ধমান ফার্মাই পেয়েছে, আমার কাছে যতটুকু খবর। ডোন্ট ইউ গেট সারপ্রাইজ? খবরে কি বলেছে? একটা পত্রিকায় দেখেছি, আই ক্যান্ট রিমেম্বার হুইচ পেপার, ওই পত্রিকায় লিখেছে যে ওষুধ কেনার জন্য যখন টেন্ডারিংটা হয় 80টা কোম্পানি সেখানে অংশগ্রহণ করে, বিগ লার্জ নাম্বার, 80টা কোম্পানি। কিন্তু 80টা কোম্পানি থেকে টেকনিক্যাল বিডিং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে 48টা কোম্পানি কোয়ালিফাই করেছে। ওই 48টা কোয়ালিফাইড কোম্পানির মধ্যেও মাত্র 43টা কোম্পানিকে এরা সিলেক্ট করেছে। কেন করেছে? কেন করেছে এখন প্রশ্ন উঠছে। কিছু এজেন্ট আছে, এজেন্টের নামটা আমি দিয়েছি। ওই এজেন্ট যাকে বলেছে ওই লোকগুলি নাকি সেখানে 17+26, আমার মনে হচ্ছে 17+26, 43। তো বাকি 5টা কোম্পানি গেল। আফটার কোয়ালিফাইং ইন দি টেকনিক্যাল বিড ওই 5 জন বাদ পড়েছে, কারণ they have not been recommended by the agent. আরো একটা মজার বিষয় হলো এই যে 43টা কোম্পানি, আপনারাও দেখবেন, এটা আমি সরকারকেও বলছি, পত্রিকার সংবাদ বা আমাদের সংবাদ যদি আমরা মিথ্যা বলে থাকি বা পত্রিকায় যদি মিথ্যা কথা লিখে থাকে, why government is keeping quiet, why you are not coming out with your statement? তার মানে পত্রিকা যা লিখেছে তো সত্য কথা লিখেছে, আপনি সেটা প্রতিবাদ করেননি। এই 43টা কোম্পানি, তার মধ্যে অনেক কোম্পানির নাকি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ এবং স্টকিস্টশিপ, অর্থাৎ স্টক করে রাখা এবং ডিস্ট্রিবিউট করা, এটার কোনো ডকুমেন্টই নেই। তো ওয়াই দেয়ার কি? এটাকে আমরা কি বলবো? করাপশন। এটা আপনারা যাচাই করুন। রাজ্যের মানুষ এটা জানা উচিত। আমি চাইছি এটা তদন্ত হোক। আই এম ডিমান্ডিং এটা তদন্ত হোক। আর জিবির যে ব্যাপারে বলেছিলাম যে সাধারণ মানুষ গেলে তাদের যে বেহাল অবস্থা, নাও ইউ আস্ক মি কি করা উচিত? কমপ্লেন কাউন্টার হোক সেখানে। ডাক্তার যদি, নার্সরা যদি দুর্ব্যবহার করে থাকে, আমার রুগীকে যেন তারা যদি চিকিৎসা না করে, তাহলে আমার একটা কমপ্লেন দেওয়ার একটা কাউন্টার থাকতে হবে সেখানে। লেট গভর্নমেন্ট ফর্ম এ কাউন্টার, এস্টাবলিশ এ কাউন্টার। ওই কাউন্টারে আমি গিয়ে সেখানে বলব দিস ইজ হেলথ ডিপার্টমেন্ট। আরো তো পত্রিকায় বা আমরা চোখে যাই দেখি, সো মেনি থিংস উই সি। আর এটা বলবো বিদ্যুৎ দপ্তরের কথা। বিদ্যুৎ দপ্তর যার হাতে, the concerned minister may not be knowing and he is very experiencedly। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি এক্সপেরিয়েন্সের কথা, শাসক বিরোধীতে থাকা এবং প্রশাসনে থাকা, হি ইজ দি মোস্ট এক্সপেরিয়েন্স লিডার ইন ত্রিপুরা। ওনার হাতে এই দল। আমি অনেকখানি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা আমাকে এত ফোন করেন, এত ভিজিটের সময় কথা বলেন, যে অল্প বৃষ্টি হলেই কারেন্ট চলে যায়, কি ব্যাপার? তো সাম পিপল আর টেলিং এখানে জাংশন থেকে এরা মিটারটা ডাউন করে দিচ্ছে,
But that is not the fact. The fact is ত্রিপুরা রাজ্যের যে ইলেকট্রিক পিলার এবং ওয়্যার গুলো আছে এটা বহু বছর পুরনো, এগুলো আর রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে না। এটা কাদের থেকে উঠে এসছে? যারা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে। আর এটা হচ্ছে এমপ্লয়ির সংখ্যাটা কমে গেছে। আই এম টেলিং অনলি ওয়ান এক্সাম্পল। আমাদের খোয়াই সাব ডিভিশন অফিসে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে সেইখানে আগে 65 জন লোক কাজ করতো এই সার্ভিসিং সেক্টর পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট। তার বর্তমানে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে অনলি 27। তো 65 জনের কাজ যদি 27 জনকে করতে হয় তারা কি করে করবে? সো ম্যান পাওয়ার শর্টেজ হচ্ছে বিদ্যুৎ বেহাল পরিস্থিতির 1 নম্বর কারণ। 2 নম্বর কারণটা হচ্ছে যে সমস্ত কল সেন্টার গুলো আছে, এই কল সেন্টার গুলো 24 ঘন্টা কাজ করছে না, 5টার পর তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। আর কল সেন্টার, প্রতিটি কল সেন্টারে সার্ভিস গাড়ির ব্যবস্থা থাকা উচিত, এগুলো নেই। আশারামবাড়ি কেন্দ্রে 3টা সার্ভিস কল সেন্টার রয়েছে, বলছে একটাতে শুধু গাড়ির ব্যবস্থা আছে, তো বাকি 2টাতে কল পেলে পায়ে হেঁটে যাবে নাকি রাত্রেবেলা? তো এইগুলো বিদ্যুৎ দপ্তরকে দেখতে হবে। আরো একটা বিশাল জিনিস, জনগণের থেকে কমপ্লেইন আসছে, বলছে হঠাৎ করে 5000 টাকার বিল আসছে। কি কারণ? কারণ যারা মিটার রিডিং করে বিলটা তৈরি করবে এরা 3 মাস 4 মাস বাদে বাদে গিয়ে বিলটা করছে। দিস ইজ আ ফ্যাক্ট। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব, আমি দাবি জানাচ্ছি আপনাদের কাছে, আপনারা দেখুন এই ব্যাপারটা। কারণ তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন আপনারা মিটার রিডিং করে বিলটা করছেন না? বলছে আমাদের কাছে স্পট বিলিং মেশিনটা নেই, আমাদের দরকার 12টা, আমাদের কাছে আছে 5টা। তাহলে তো 12টা যেখানে তাদের বিলিং মেশিন দরকার, স্পট বিলিং মেশিন, 5টা দিয়ে কি করে করবে? 2-3 মাস বাদে বাদেই করবে। তো এই যে ব্যবস্থা, এটার থেকে উত্তরণ করার ব্যবস্থা কে করবে? সরকার করবে। নাও কাম টু দি পয়েন্ট অফ ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন। পত্রিকা খুললেই প্রতিটি পত্রিকায় আপনারা লিখে থাকেন খুন হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, মাফিয়াবাজি চলছে, নেশা কারবারিরা এই নেশার দ্রব্য সামগ্রী অবাধে বিক্রি করছে, পিস্তল হাতে নিয়ে আগরতলায় বা বিভিন্ন শহরতলিতে ঘোরাফেরা করছে। আগেও বলেছি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে ব্যাপারটা হলো, তখন তো পকেটের মধ্যে রিভলভার দেখা গেছে। পশ্চিম থানার 1 কিলোমিটার দূরত্বেও না, আধা কিলোমিটার হবে, যাই না, কয়েকশো কিলোমিটার হবে, সেখানে পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক বক্তৃতায় বলেছেন যে আমি শক্ত হাতে মোকাবেলা, শক্ত হাতে তো দূরের কথা, সাধারণ হস্তেও কিন্তু মোকাবেলা হচ্ছে না। কেন আমি বলছি? সরকারি জায়গা দখল করে নিজের নামে জায়গা করছে। যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোথায় হচ্ছে, চরিলামে গিয়ে একটু খোঁজ খবর নিন, আপনি দেখবেন। এবং এই মাফিয়া বাজিরা এমন জায়গায় গেছে, আমি নিজের জমি বিক্রি করব, মাফিয়াদের ট্যাক্স দিতে হবে। আমি জমি ক্রয় করব, মাফিয়াদের ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আগে জানতাম ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়, এখন মাফিয়া ট্যাক্স শুরু হয়েছে ত্রিপুরায়। দমন করবে কে? কে পদক্ষেপ নেবে? এগেন মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তর ওনার হাতে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, উনি বলেছেন চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বিজেপির মধ্যে, শাসক দলীয় সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এই চাঁদাকে নিয়ে। 3 জন লোক আহত হয়েছে, আপনারা কোন একটা পত্রিকায় লিখেছেন, পড়ুন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন উনি। আরেকটা বিষয় হলো মানুষ যাবে কোথায়? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি চোখ খুলে একটু দেখুন, মানুষ যখন যাচ্ছে পুলিশের কাছে কমপ্লেইন দিতে, এফআইআর দিতে, পুলিশ কিন্তু এফআইআর এর কপি দিচ্ছে না, রিসিপ্ট কপি দিচ্ছে না, বলছে
এসডিপিও সাহেব দেখবেন, এসপি সাহেব দেখবেন, তারপর আপনাকে দেওয়া হবে কিনা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। এটা কি সুশাসন? প্রতি ঘরে কি সুশাসন? প্রতি ঘরে নির্যাতন হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি চোখ খুলে দেখুন, আপনার থানা বাবুরা কিন্তু এফআইআর রিসিভ কপি দিচ্ছে না। এটি কি আইন? আর উনি বলছেন যে প্রতি ঘরে সুশাসন। একটা জিনিস, এটা আমার, আপনার, আপনাদের সবার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। পেঁয়াজের দাম কি ছিল? 30 টাকা হবে, 25-30 টাকা, 40 টাকা, বড় জোর 35 টাকা হবে। নাও হাউ মাচ উই আর পেইং? 70-80-90 টাকাও ব্যয় করতে হচ্ছে। গ্রামের একটা বাজারে, আমাদের বাজারে, তুলসীগড় বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস 100 টাকা বলছে। লজ্জায় বলে কি বলছো? বলছে 100 টাকা। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, রসুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তো এখন কি করে আমাদেরকে? মানে আমরা আন্দোলন করবো, এটা তো বলছে যে আন্দোলন। আমরা যদি আন্দোলন করি, বললাম, আমরা যদি পিচের রাস্তায় গিয়ে পুলিশকে 4-5 জন পুলিশকে মেরে যদি আমরা আন্দোলন করি, সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয়রা যদি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, আমাদের আন্দোলনের কিছু ফল হবে? হবে না। দিস ডিসিশন টু বি টেকেন বাই দি গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট কেন করবে না? আপনারা জিজ্ঞেস করুন আমাকে, গভর্নমেন্টকে কি করতে হবে? টাস্ক ফোর্স করুন, টাস্ক ফোর্স গঠন করে আপনারা চেকিং করুন। এমআরপি রেটে তেলের দাম লেখা আছে 125। বিভিন্ন দোকানে এরা বিক্রি করছে, কোথাও 140, কোথাও 130। এমআরপি হ্যাজ গট নো ভ্যালু। মাননীয় খাদ্য দপ্তরের, এটা তো খাদ্য দপ্তরের আসবে, ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইজ, মাননীয় ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাইজ মিনিস্টারকে আমি অনুরোধ করব, আপনার কাছে এটা আমার দাবি থাকবে জনগণের পক্ষে, যে টাস্ক ফোর্স গঠন করে দোকানে দোকানে হানা দিন, মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করার ব্যবস্থা করুন, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। হোয়াট ইজ এমআরপি? মার্কেট রিটেল প্রাইস। তো এই রিটেল প্রাইসটাকে তো সম্মান জানাতে হবে। নো ওয়ান ইজ বদারিং। জনগণ যাবে কোথায়? দিস আর দি থিংস, যে জিনিসগুলো নিয়ে আমি ভাবলাম জনস্বার্থে সরকার কাজ করছে না, এগুলোকে আপনাদের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ এবং রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। এন্ড আই এম শিওর আজকে যা যা বললাম, এই কথাগুলো মাথায় রেখে সরকার কাজ করবে, এবং যদি আমরা কোনো ধরনের অসত্য কথা বলি, সরকার তার বিবৃতি নিয়ে সামনে আসবে। এটাই আমার আশা থাকবে। ধন্যবাদ, আপনারা এসছেন এবং এই খবরগুলো আপনারা পরিবেশন করবেন। থ্যাংক ইউ। আজকে কিছুক্ষণ আগে একটি অন্য প্রেস কনফারেন্সে ফিনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহ রায় উনি বেশ কিছু প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেন্টের রিভিউ মিটিং করেছেন, যেটা বললেন। তো সেখানে উনি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট উইল বি ইন দ্য লুপ অফ এভরিথিং দ্যাট ইজ গোয়িং অন, এবং কিছু কিছু দপ্তরের মধ্যে কিছু কাজ দেখা গেছে যেগুলো ইজ গোয়িং অন স্লোয়ার দ্যান অ্যান্টিসিপেটেড। তো যে প্রজেক্টগুলো স্লো চলছে বা যেগুলোকে মার্চের মধ্যে শেষ করা যাবে না বলে অ্যান্টিসিপেট করা হচ্ছে, সেগুলোকে আপাতত ডেফার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, নট ড্রপ, ডেফার। এবং সেই ফান্ডটাকে বাকি যে প্রজেক্টগুলো প্রমিসিং সেখানে হয়তো ডাইভার্ট করা যেতে পারে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেটার জন্য রিপোর্ট একটা চাওয়া হয়েছে, পরবর্তী মাসের মধ্যে সেই রিপোর্টটা আসবে। তো আপনি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কাজের প্রোগ্রেস নিয়ে, স্পেস নিয়ে, স্পেস অফ ওয়ার্ক নিয়ে বলেছেন। তো এই যে সিদ্ধান্তটা ওরা নিয়েছেন আজকে, do you think somewhere down the line there is a possibility that the government is going down, there is a lack of work, the government is also accepting the fact? What do you think about it? Say, why you are asking this question to me?
গভর্নমেন্ট যে কাজ করছে না, এটা ওনার বক্তব্যে গিয়ে, এন্ড দিস ইজ হোয়াট আই টোল্ড টুডে, ওনারা এখানে বসে রিভিউ করছেন আর জনগণের কি ভোগান্তি হচ্ছে, দে আর নট মুভিং আউট। আমরা আগের অনেক সরকারগুলো দেখেছি, আমার পলিটিক্যাল লাইফে আই হ্যাভ সিন 21 years of administration, আমার অপোজিশনে থাকতে পারে, বাট আই হ্যাভ সিন দি গভর্নমেন্ট, এবং তখন রিভিউ হতো এট দি ব্লক লেভেল, ভিলেজ লেভেল। এখন কি রিভিউ হচ্ছে? আগরতলায় বসে মন্ত্রী মহোদয় রিভিউ করছেন এবং কাজ দেফার করছে। কেন দেফার করবে? কারণটা কি? কেন হচ্ছে না? ইজ দি ফান্ড রিয়েলি, যে ফান্ডের কথা উনি বলছেন, ওই ফান্ডটা কি আছে? বিধানসভায় আমরা বলেছি যে বাজেটের কাগজে 300 কোটি টাকা লিখলেও সেই 300 কোটি টাকার অ্যাকচুয়াল মানি ইজ নট দেয়ার। এটা আমরা আগেও বলেছি। আই এম শিওর, এটা আমার সন্দেহ হচ্ছে, দিস ডেফারিং অফ ওয়ার্ক ইজ নট বিকজ অফ স্লোয়িং ডাউন or because of the officers, because of the employees, it is because of যে টাকার কথা ওনারা বলেছেন, এই টাকা ওনাদের হাতে নেই, আবার নতুন টাকা এলে ওই টাকা দিয়ে খেলবে। দিস মে বি দি প্ল্যান। এন্ড মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাইব, let him come out, what is the actual reason why they are deferring this work? কেন স্লোটা হবে? why? যেখানে অপোজিশন 26টা জায়গায়, 27 জন আমরা ছিলাম, 26টা জায়গায় আই ক্যান টেল ইউ অন রেকর্ড, আমাদের এমএলএ সাহেবরা ইনক্লুডিং মি, অল এমএলএস, অল 26 বিরোধী এমএলএ, নিজের কেন্দ্রে যেভাবে আমরা আসা যাওয়া করছি, জনস্বার্থে কথা বলছি, আগের এমএলএরা ততটুকু সেই কাজ করতো না। ইভেন দেন ইফ দে টেল দি ওয়ার্ক ইজ স্লোয়িং ডাউন, I think I have a doubt. It may not be because of the officers or employees' fault. It can be shortage of fund. যার কারণে তারা MGN REGS এই স্কিমে কাজ করার পরেও শ্রমিকরা টাকা পাচ্ছে। This is bad. এবং সরকার যদি এইভাবে চলতে থাকে, I tell you, বাস্তব ফ্যাক্টর, thank you so much for your this question. আসলে বাস্তবটা কি? বাস্তবটা আমরা কি দেখেছি? দুর্গাপূজায় আগরতলা শহরে বের হওয়া যেত না, এত ভিড় থাকতো। এবার কিসের ভিড়? নাথিং। হোয়াট ডাজ ইট মিন? পিপল ডোন্ট হ্যাভ মানি। এডিশনালি সম্পদ কর দেওয়ার জন্য এএমসি বলেছে মানুষের কাছে পয়সাই নেই, ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছে, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করেছে, সাধারণ মানুষের পকেট থেকে টাকা নিচ্ছে সরকার। এন্ড ডেভেলপমেন্ট, যেটা আমি বলেছি, পোস্টার এবং ব্যাপারেই এরা ডেভেলপমেন্ট করছে। ত্রিপুরা রাজ্যের টাকা পাঞ্জাবের, দিল্লির, গুজরাটের কন্ট্রাক্টররা হাতিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু লোক, এরা টাকা উপার্জন করছে কারা? সরকার পক্ষের কতিপয় লোক। ওই কতিপয় লোক দিয়ে তো আমার ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন হবে না। এইভাবে যদি সরকার চলতে থাকে, আপনারা চতুর্থ স্তম্ভ গণতন্ত্রে, আপনারা মানুষের কাছে এই খবরগুলো নিয়ে যান। মানুষ যেদিন জেগে উঠবে, সরকার না কেউই থাকতে পারে। ভেঙে মানুষ কি করে এটা পাউডার করে দেয়, সরকার কি জিনিস? যদি এটা করতে থাকে, দিস গভর্নমেন্ট অলসো উইল নট বি দেয়ার। থ্যাংক ইউ। Vision. Why did you ask him? Why fund is there? Why you could not pay the contractors? Contractors বছর ধরে বিল পায় না। Why they are not paying? জিজ্ঞেস করতাম। Devraj, I think you have missed some chord there. You could have heckled me. আপনার এখানে আমাদের কথা দেখে গেছিল,